পাকিস্তানের নর পশুর দল আমার 7 কোটি মানুষের উপর যে অত্যাচার করেছে, जब आजादी की आवाज उठती है, न्याय की आवाज उठती है, भाईचारे की आवाज उठती है, तो हमेशा उसी की विजय होती है। हम मजबूत रहेंगे, जरूर रहेंगे, और जो हमें करना है वो करके हम दिखाएंगे। পাঁচজনের কাছ থেকে টাকা পেয়ে নিয়ে তার বাচ্চাকে খাওয়াইছি। তাও একজনের থানার থেকে আইছে এখানে আগে দিতে আসি। সেই থানার থেকে এক বাবু আমাদের 7টা টাকা দেন যে তুমি রাস্তায় খাওয়া, সেই টাকা 7টা নিয়ে সে রেলে উঠে দিয়ে চলে গেছে। 10th of January 1972, Delhi Airport. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, President of the People's Republic of Bangladesh. The Sheikh is received by the President, Mr. Giri, Prime Minister Mrs. Indira Gandhi, ministers and other dignitaries. There were months of uncertainty and anxiety about his health and life when he was held in jail by the military rulers of Pakistan. Bangabandhu meets the chiefs of the 3 services. Welcoming the Bangabandhu, Mr. Giri says, "You are the embodiment of the undying spirit of suffering and sacrifice in the cause of human liberty and human freedom. The emergence of independent Bangladesh is itself a unique event in the annals of democratic movement in world history."
The Sheikh replies, For me, this is a most gratifying moment. I have decided to stop over in the historic capital of your great country on my way to Bangladesh. For this is the least I could do to pay personal tribute to the best friend of my people, the people of India, and your government under the leadership of your magnificent Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi. 22 diplomatic representatives welcomed the Sheikh. Welcoming the Sheikh, Prime Minister Indira Gandhi says, हमने यहाँ भारत में भी 3 वादे किए थे अपनी जनता से। पहले ये कि जो शरणार्थी यहाँ आए हैं वो सब वापस जाएंगे। दूसरा ये कि हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे। और तीसरे कि शेख साहब को हम जरूर छुड़वाएंगे जेल से। हमने भी अपने 3 वादे पूरे किए हैं। Prime Minister Srimati Gandhi, ladies and gentlemen present, আমার ভাই ও বোনেরা, in his reply, the Sheikh says, My people will be eternally grateful to the people and government of India for having stood by us in our darkest hour. Bangladesh stands for secularism, socialism and democracy. আপনাদের প্রধানমন্ত্রী, আপনাদের সরকার, আপনাদের সৈনিক বাহিনী, সৈন্যবাহিনী, আপনাদের জনসাধারণ যে সাহায্য এবং সহানুভূতি আমার দুঃখী মানুষকে দেখিয়েছে, চিরদিন বাংলার মানুষ তা ভুলতে পারবে না। ব্যক্তিগতভাবে আপনারা জানেন আমি পশ্চিম পাকিস্তানের অন্ধকার ছেলের মধ্যে বন্দী ছিলাম 2 দিন আগেও। শ্রীমতী গান্ধী আমার জন্য দুনিয়ার এমন জায়গা নাই যেখানে তিনি চেষ্টা করেন নাই আমাকে রক্ষা করার জন্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে তার কাছে কৃতজ্ঞ। আমার 7.5 কোটি মানুষ ব্যক্তিগতভাবে তার কাছে এবং তার সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার জনসাধারণ ভারতবর্ষের জনসাধারণের কাছে কৃতজ্ঞ। আর যেভাবে 1 কোটি লোকের খাওয়ার বন্দোবস্ত এবং ঢাকার বন্দোবস্ত আপনারা করেছেন, আমি জানি ভারতবর্ষের মানুষও দুঃখী আছে, সেখানে তারাও কষ্ট পাচ্ছে, তাদেরও অভিযোগ আছে। তা থাকতেও তারা সর্বস্ব দিয়েছে আমার লোককে সাহায্য করার জন্য। চিরদিন আমরা তা ভুলতে পারবো না। আমরা আশা করি, আজ জানেন বাংলাদেশ শেষ হয়ে গেছে। আমি সমস্ত সকল প্রকার সাহায্য সহানুভূতি আশা করি এবং এও আশা করি যে দুনিয়ার শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক যে মানুষ আছে তারা এগিয়ে আসবে আমার মানুষকে সাহায্য করার জন্য। আমি বিশ্বাস করি সেকুলারিজমে, আমি বিশ্বাস করি গণতন্ত্রে, আমি বিশ্বাস করি সোশ্যালিজমে। আমাকে প্রশ্ন করা হয় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আপনার আদর্শে এত মিল কেন? আমি বলি এটা আদর্শের মিল, এটা নীতির মিল, এটা মনুষ্যত্বের মিল, এটা বিশ্ব শান্তির মিল। Dhaka, the capital of Bangladesh, prepares to receive Bangapita, the father of the youngest nation in the world.
January the 10th, 1972, Sheikh Mujibur Rahman returns home to a tumultuous welcome. In a moving address, the Sheikh tells the people that their sacrifices would not go in vain. Bangladesh has come to stay, and there will be no going back. আমার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে, আমার জীবনের স্বাদ আজ পূর্ণ হয়েছে, আমার বাংলা মানুষ আজ মুক্ত হয়েছে, বাংলাদেশ স্বাধীন থাকবে, বাংলাদেশকে কেউ দমাতে পারবে না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 7 কোটি বাঙালি হে বঙ্গজননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি, আমার বাঙালি আজ মানুষ। আমার বাঙালি দেখিয়ে দিয়েছে দুনিয়ার ইতিহাসে স্বাধীনতার সংগ্রামে এত লোক আত্মাহুতি, এত লোক জান দেয় নাই। আমার আসছে এই বাংলাদেশে হবে সমাজতন্ত্র ব্যবস্থা, এই বাংলাদেশে হবে গণতন্ত্র, এই বাংলাদেশে হবে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। যারা জানতে চান আমি বলে দেবার চাই, আসার সময় দিল্লিতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে যে সময় আলোচনা হয়েছে, আমি আপনাদের বলতে পারি যে আমি জানি তাকে আমি শ্রদ্ধা করি, তবে যে সাহায্য করেছেন, আমি আমার 7 কোটি দুঃখী বাঙালির পক্ষের থেকে ইন্দিরা গান্ধীকে, তার সরকারকে, ভারতের জনসাধারণকে মুবারকবাদ জানাই, আমি করে অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই। একদিন বলেছিলাম ঘরে ঘরে দুর্গ তৈরি করো, বলেছিলাম যার যা আছে তাই নিয়ে যুদ্ধ করো, বলেছিলাম। The Sheikh asks the people to remain united and fight for economic independence. এই জায়গায় 7ই মার্চ তারিখে আজ বলে যাচ্ছি, তোমরা ঠিক থাকো, একতাবদ্ধ থাকো, কারো কথা শুনে না। ইনশাআল্লাহ স্বাধীন যখন হয়েছি, স্বাধীন থাকবো। একজন মানুষ এই বাংলাদেশে বেঁচে থাকতে পর্যন্ত সংগ্রাম করবে। At the end of a tiring day, a touching reunion. His aged mother, 83-year-old father, and members of his family. February 6, 1972, Calcutta Airport. A warm welcome awaits the Prime Minister of People's Republic of Bangladesh on his 2-day visit to Calcutta. Prime Minister Indira Gandhi receives Sheikh Mujibur Rahman. The Prime Ministers of India and Bangladesh
discuss ways of broadening cooperation between the two countries. They agree to take measures for a rapid evolution of mutually beneficial economic relations. Over 1 million people thronged the brigade parade ground to hear the two prime ministers. Srimati Indira Gandhi says she is welcoming the leader of Bangladesh, a poet who had dreamt of independence all his life. She adds that a new country has been born by passing through innumerable difficulties. She expresses her faith in a brighter future for Bangladesh. एक व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वतंत्रता का स्वप्न देखा और अपने सारे जीवन भर उसको असलियत बनाने के लिए लड़ा। आज उनका स्वप्न असलियत हो गया है। आज एक नया देश दुनिया में पैदा हुआ है जिसका अनेक कठिनाई और त्याग से गुजरकर वो निकला है और हमको पूरा विश्वास है कि उसका बहुत उज्जवल भविष्य होगा। আপনাদের আমি সাক্ষাৎ করি বাঙালিদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছার বাণী বহন করে নিয়ে এসেছি, কৃতজ্ঞতার বাণী বহন করে নিয়ে এসেছি। আমি আপনাদের যদি কৃতজ্ঞতা জানাতে চেষ্টা করি অন্যায় করা হবে। পাকিস্তানের নর পশুর দল, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর দল আমার 7 কোটি মানুষের উপর যে অত্যাচার করেছে দুনিয়ার ইতিহাসে তার কোন জায়গাতে তা তুলনা হয় না। আজ আমার গ্রামে গ্রামে গৃহহারার আর্তনাদ, আজ আমার গ্রামে গ্রামে সর্বহারার আর্তনাদ, আজ আমার মানুষ পথে ভিখারি, আজ আমার মা বোনদের ইজ্জত নষ্ট করা হয়েছে, আমার ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমার 1 কোটি লোক দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। সেদিন যদি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আপনাদের মহান নেতা ভারতের জনসাধারণ তাদের স্থান না দিত, তাদের খাবার না দিত, তাদের আশ্রয় না দিত, তাদের সান্ত্বনা না দিত, তাদের অবস্থা কি হতো? আমি যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি তাহলে শ্রীমতী গান্ধী অন্যায় করা হবে। আমি আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে পারি, এর বেশি জানাতে পারি না। আপনাদের এই দান কোনোদিন আমরা শোধ করতে পারবো না। স্বাধীনতা পেয়েছি বড় রক্তের বিনিময়ে পেয়েছি। এত রক্ত কোন জাত, কোন দেশে, কোন দিন দেয় নাই যা আমার বাংলাদেশের মানুষ দিয়েছে। আমার লোকেরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বৃদ্ধ থেকে বালক পর্যন্ত সকলেই সংগ্রাম করেছে। সে সংগ্রাম কামিয়াব হতে পারতাম না যে ভারতের জনসাধারণ, ভারতের সরকার, ভারতের সামরিক বাহিনী আর শ্রীমতী গান্ধী নেতৃত্বে এগিয়ে না আসত। আমার দেবার মতো কিছুই নাই, শুধু আমি এইটুকু দিতে পারি। নিঃস্ব আমি, রিক্ত আমি, দেবার কিছু নাই, আছে শুধু ভালোবাসা, দিলাম শুধু তাই। চিরদিন তোমার আকাশ, চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার